हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिला माने तम मानकर बहुत सारा डाउट रहउतला +3 में पीजी री एडमिशन को नेकी। तो एइथिरे तम मानकर रहउची पिला ने ना को मानकर अप्लाई करि परिबे। आ जदि 75% अटेंडेंस जदि न हेइथियो पिला ने ताहाले कोन करिवो? यस पकेबो ना नो पकेबो? आ तम मानकर फ्री हबो कि नहीं टोटल डिटेल्स रे कहिबी। आ बर्तमान तम मानकर केबेठू कोन अछि डेट भी पिला ने पचासंती केबे लास्ट अछि आ एटा एक्सटेंड हबो कि आउ आम मैंने कौन करिया बाध्य कि पिला माने आम कॉलेज तो कही नाहांती एमती करिया को आमे करिवो कि नहीं। आउ किछि पिलांगर डाउट रहउची ना एइ गोटे पिलार भी मु करिकि पकेइकि देखैतिली पूर्व वीडियो रे एबे देखैबी तार बदन अप्रूव हेइ जाईची। देखो मु देखै दउची एठी तार अप्रूव हेइ जाईची। तो एठी देखि पारथिबे रीएडमिशन रिक्वेस्टेड सबमिटेड बाय स्टूडेंट सबमिटेड कर देइची। तापरे एचआई वेरिफिकेशन प्रोग्रेस बतन अछि। तापरे एटा कंप्लीट हैला पारे तो तमरो टोटल प्रोसेस कंप्लीट हेइ जिवो पिला माने। तो पिला ने एठी देखि पारथिबे तम मानकर एठी तम मानकर डिटेल्स आसीबो। स्ट्रीम लिखाइ तो कॉमर्स तापर तम नेम बारकोड नंबर तो सेटा आसी ऊपर अछि। एटा इंस्टीट्यूशन लिखाइ जे तम मानकर अटेंडेंस पिला देखो एटा जिंस पिला मेन जिंस 75% एंड एबव तम मानकर एठी पिलाटार अछि। बुझि पाइले सेति ग्रीन एठी देखो दिया हेछि प्रोग्राम मोड तांग कोन ना रेगुलर। बुझि पाइले पिला माने। तो पिला देखो तम मानकर एते तम मान भी रिक्वेस्ट तम माने सेंड करथिबो तम मानकर एठी यस लिखि नथिबो एठी एन आइए एमिति लिखिथिबो। तो ए देखो पिलाटार जेतु तार बतन एलिजिबल अंडर तार वाला सी एलिजिबल जेतु तार 75% एंड एबव लेखा हेछि तो सेति बाइ एठी यस पिला ने लेखा हेछि। बुझि पाइले पिला ने अटेंडेंस टा आउ ए यस टा ग्रीन कलर लेखा हेछि तमे निजे भी देखि पारुथिबो। आउ सबमिटेड ऑन से देखो 8/7/2026 पिला माने देखि पारुथिबो एठी माने तम मानकर आजि 7 तारिख 8 हो तमर अगस्त। तो तम मान केते देखो एठी पक्कै से हमर एठी देखो से पक्कै हम सकाळ आजि पक्कैछि। तो एठी पिला देखि पाछो तम मानकर एठी एचआई एक्शन टा पेंडिंग पड़िछि जोटा तम सेकंड प्रोसेस। बुझि पाइले ती पिला ने आउ एलिजिबल अंडर एट तमर यस लिखिबो ज्ञान दो स्कीम पई तमे एलिजिबल आउ 75% एंड एबव एंटी लिखिबो। तम मानकर पिला ने तम जो कमेंट करथुलो बहुत सारा डाउट तम मानकर जो रहउतला ना फास्ट डाउट इनवैलिड यूजर नेम लिखुची गोटे गोटे सब डाउट पिला ने क्लियर करबी। इनवैलिड यूजर नेम लिखुची पिला ने इनवैलिड यूजर नेम तम मानकर कोन पई लिखुची देखो देखै दउची इजिली तम माने बुझि पारिबो। तो देख पिलाने जो मानक इनवैलिड यूजर नेम आसुची तो केमिति कोन करिवो फास्ट तमे साम सोर्स को आसी स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करिवो। तो देखो स्टूडेंट लॉगिन ऊपर हम क्लिक कला परे पिलाने एटा होस तो मानकर मेन जिंस एठी तमे जदि ठीक रे पकई देलो ताले तो मान टोटल ओपन हे जिवो। तो देखो तम मानकर एठी आसुची ऑप्शन फर्स्ट सेकंड आउ थर्ड ईयर। बुझि पाले पिलाने तम मानकर तो भूल रे भी फास्ट रे पकेइबोनी। तो बतन जो भी पढ़ुसन पिलाने से मानकर तो फास्ट टोटल आसीबोनी। तो एटा एलिजिबल पिलाने रीएडमिशन टा सेकंड आउ थर्ड ईयर पिला मानकर हेले पिला माने तो दीटा ऑप्शन त मानो एठु चूज करे पड़िबो सेकंड किमा थर्ड। देखियो तमरो कोटा केमि जानिबो फास्ट कथा कहली तमर एई दीटा भितरु गोटे तमे को चूज करे पड़िबो। बुझि पाइले फास्ट ता टोटली होबनी तम मानकर से लेखि जि पिलाने पीडीएफ रे जो थिला तमन सेठी मेंशन करिछि सेकंड आउ थर्ड ईयर यूजी आउ पीजी रो तो मानकर तो सेकंड ईयर रहिबो निहाती। बुझि पाइले कि ताहाले तम मानकर भलो भाबर पिला मन देकी सुनो कोन कहूछि मु सेकंड आउ थर्ड ईयर भितर कोटा पकेइबो कोटा को पिला माने पकेइबे। देखो पिलाने तम मानकर एबे तो सेकंड सेमिस्टर जो मानकर चलीथिबो कोन कहली सेकंड सेमिस्टर जो मानकर चलीथिबो बहुत पिलांकर डाउट रहउतले एग्जाम हेइनी आमे केमिति पकेइबो। तो पिलाने पकेउ पड़िबो तमे पिलांकर एग्जाम न थाई कि पिलाने पकेइसंदी मु सकाळ जो वीडियो करथिली सेटा जो पकेइथिली ओटे पिलार उत्कल यूनिवर्सिटी से पिलार तो तार एग्जाम सरीनी तो मु तार पकेइ देली पुनी कॉलेज अप्रूव करी भी देइची। बुझि पाइले पिलाने तो एग्जाम सरीबा न सरिया को नै कि पिलाने किछि नाही जदी से जानछि एग्जाम हमर सरीनी सब पिलांकर सरीनी तथापि से रीएडमिशन पई बाहर कला कि नै तमरो देखो से लिखिथबो ना तम मानकर अच्छी तम मानकर डेट 5 रु स्टार्ट है कि 31 से तम मानकर सरीबो। बुझि पाइले कि तो एग्जाम सरू कि न सरू सेथरे किछि मतलब नाही तो तुमको रीएडमिशन करिया को
ପଡିବ। ତ ଯଦି ତମର ଏକ୍ଜାମ ଏବେ ମାନେ ଚାଲିଛି କି ଆଗକୁ ଅଛି ତ ସେଟା ତମେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବ, ରିଆଡମିସନ ପାଇଁ କର, ଏବେଠୁ ହିଁ କର। ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିଛି ଭିଡିଓ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ତମମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ସେମିତି କର, କିଛି ବି ଭୁଲ ହବନି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର। ତ ଦେଖ ପିଲା, ଆମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ, ଏଇଟାରେ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ୍ ଆମେ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଦେବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଏକ୍ଜାମ ସରିଛି କି ସରିନି ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ତମକୁ ରିଆଡମିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆଡମିସନ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆଡମିସନ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ ସରୁ କି ନ ସରୁ, ତ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଚୁଜ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ସେକେଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇବ, କ୍ୟାପଚା ଟାଇପ କରିବ, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବ, ତମର ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଥିବ, ତମର ଇନଭାଲିଡ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖିବ କି ୟୁଜର ନେମ୍ ଲେଖିବ, ତମେ ଫରଗଟ କରିକି କରିପାରିବ ଓଟିପି ଦେଇକି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, କଣ କହିଲି, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି କି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ତମର ସରୁ କି ନ ସରୁ, ତ ତମମାନେ କଣ କରିବ, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ ଅପସନରେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ରିଆଡମିସନ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଇୟର ହେଇଯିବ ନା ଆଗକୁ, ତା ପାଇଁ ରିଆଡମିସନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ ଇୟର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭୁଲ ପକେଇବ ଏମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବ ଇନଭାଲିଡ ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ? ତ ତମେ ଠିକ ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖ ନା ଠିକ ଏନା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲ ପକେଇଦେଲି, ତ ଦେଖ ମୋର ଏମିତି ଲେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ ପକେଇକି ଖୋଲିବି, ଦେଖ କେମିତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପିଲାଟାର ପକେଇକି ଠିକ ଠାକ ପକେଇକି କେମିତି ଓପନ କଲି। ତ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭୁଲ କରିବ ତମମାନଙ୍କର ଓପନ ହବନି। ତ କୋଉ ଇୟର ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇଲେ ଖୋଲିବ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଗଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତମମାନଙ୍କର। କୋଉ ଇୟର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପଢୁଛ କି ଏକ୍ଜାମ ସଇଲାଣି, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇନ ତମେ ମାନେ, ତ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ପକେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ତମେ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ। ତ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଛ, ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ ଦେଇଛ, ଆଗକୁ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ, ତ ଥାର୍ଡ ଇୟର ତମମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ଗଲା ଡାସବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇକି ଦେଖେଇଛି। ତ ତା ଦେଖ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ରିଆଡମିସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରାହବ ମୁଁ କହିଛି। ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି 75% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେ नो ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଯଦି ବି ତମେ ଇଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦଉଛ, ଯଦି ବି ତମମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ 75% କିମ୍ବା ତା ଉପରକୁ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଲେଖୁଛି। କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛି ସେଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍, ଏଇଠି ୟେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଠି नो ଲେଖା ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତମେ ୟେସ୍ କର କି नो କର, ତମର ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ କଲେଜ ନିହାତି କରିବ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଭେରିଫିକେସନ ଅଛି। ତ ସେଟାରେ ତମେ କଣ ହବ, ତମେ ବି ଯଦି ମିଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ତମେ କଣ ଯଦି ୟେସ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ କଲେଜ ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ଆସିକି ତମର ଏଇଠି नो ଲେଖିଆ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କହୁଛି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପୁଣି ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭାଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ କଲେ ତମର ଯାଇକି ରିଆଡମିସନ ଟା ଫ୍ରି ହବ। ଆଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ ରହୁଥିଲା, ଆମେ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିବୁ, ୟେସ୍ ଅର नो। ଆଉ ପିଲା ଯାହା କରିବ ଥରେ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି କର। କାରଣ ତମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ, କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଡିଟ୍ ଅପସନ ତମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମିଳିବନି। କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଡିଟ୍ ଅପସନ ତମ ମାନଙ୍କର ମିଳିବନି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କରିବେ ଭଲରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଡିଟ୍ ଅପସନ ଶୋ କରିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ତମର ହେଇନି ଯେ ସିଏଫ୍ ଏଡିଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ। ଯାହା କରିବ ଥରେ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତମେ ଯେତେ କରିବ ସେଟା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ତମେ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସବମିଟ କଲା ପରେ ଓକେ ମାଇଲା ପରେ ତମର ଟୋଟାଲି ବି ହବନି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ବି କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି କଣ କରାହଉଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲସେ
ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ମାନେ ଦେଖ, ଆଗ ଭିଡିଓ ଦେଖ ବୁଝ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବି ପଚାରି ପାରିବ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ କମେଣ୍ଟ ପଢିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ତମେ କର ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଫାଷ୍ଟ ଇନଭାଲିଡ କଣ ପାଇଁ ଦେଖଉଛି ସେଟା କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ 75% ଆଟାଣ୍ଡାନ୍ସ ନଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କଲେଜ ଯାଇନ, କ୍ଲାସ କରିନ, 75% ଆଟାଣ୍ଡାନ୍ସ ତମର ହେଇନି, ତ ତମେ କେମିତି ଏଲିଜିବୁଲ ହବ? ସେମିତି କଣ ଫ୍ରିରେ କରୁଛି ନା କଣ ପିଲାମାନେ? ତମେ ମାନେ ଯଦି 75% କିମ୍ବା ତାଠୁ ଏବଭ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଲିଜିବୁଲ ହବ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନହେଲେ ତମେ ହବନି, କାରଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରି କରୁଛି ତମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କ୍ଲାସ କରିବନି, ପାଠ ପଢିବନି, ତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ରଖି ଲାଭ କଣ? ତମେ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ପିଲା ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଏଲିଜିବୁଲ ସେମାନେ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ କେବଳ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କହିଲି, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ପକେଇଥିଲି, ଦେଖ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, ମାନେ ୟେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କଲେଜ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ଆଣୁଛି, ଭିଡିଓ ଆଣୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଭ ପ୍ରୋସେସ ପିଲାମାନେ କରିକି ବି ଦେଖଉଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଅ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ।